समस्त को नमस्कार मु विनय स्वागत कर यूट्यूब चैनल रे पुणी गोटे नुआ भिडियो सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करे समस्ते भले थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज भिडियो मुझे सहित सेयार करी आज मो ससुर बाबा विषय बहुत किसी कथा कहबी ससुर विषय मुख्यतः आउ सहित मो हजबैंड मो स्वामी जी की निज लाइफ रे आज बहुत सारा अनुताप करुछंती कि बापा माँ को कथा न शुणिले लाइफ रे केमती समस्या सब सम्मुखीन करने को पड़े कि असुविधा को भोग भाग करने को पड़े। तो यही भिडियोटी मुख्यतः टीनेज छुआ मान जो मैंने कि निज जीवन रे बापा माँ को कथा को अवज्ञा करती से पीरियड रे से समय रे सेमानक कथा को कर्णपात करती नहीं सेमानक उपदेश को इग्नोर करी थांती। तो सही रिलेटेड आज रही वीडियो संग माने मो हस्बैंड जे तांको लाइफ हिस्ट्री अतीतटा एते माने गोलमालिया पूरा सी चाहती किसी पाई आउ किसी करिसेंती अलगा किसी तो एमती किसी कथा रही सब जिन डिटेल्स आज कहूँ। मुख्यतः जितेबाला मु जाए ससुर को देखा करने प्रत्येक परिवार रे किसी गुप्त समस्या थाए तो सब जिन मुझे रिविल करूनी बस ये कहबी कि सासू ससुर जोड़ी रुहती मुझे जाए पाखु देखा करने मु खाली आसबि शुणीदेला माने बापा भारी खुशी हो जाती कारण एक्चुअली सी मत प्रकृति बहुत भल पाती ससुर जे मु सहित एमती 8 दिन 15 दिन एमती रेगुलर रहीनी पाखे कि बितेनी तो जी मु जाए समय पाखक मुझे जो सेवा कर सुजोगटा को हाथ छड़ा करने के चेष्टा माने दिएनी मत जी समय मिलूँ जहाँ भी मोर दायित्व कर्तव्य मुझे तुलाइवाई चेष्टा करे कौटि ना कौटि से जिन भल लगे आशीर्वाद करती भल पाइबा दिखती से बड़ कथा। तो सांग मैंने कौटि ना कौटि मत नहीं मो ससुर बहुत खुशी हो जाती और सी शुणे मैंने मुझे आसूसी भारी खुशी होती बो जोटा मो सासू मत कहती कल फोन रे तू आसवा जानी बापा भारी खुशी होती अब जो मुझे जाए बापा भारी खुशी हमें तो सहित बेले बेले बहुत इमोशनाल हो जाती बहुत कांदी पकाती मुझे देखिकी मुझे इमोशनाल हो जाए आउ सब मेन कथा है सब बेले बापा पार्टी करती तू ताको किसी भी कहबुनी ताको केबे हाथ उठेबुनी किसी याड सडू कहबुनी रागिबुनी तापरे पार्टी करबुनी एमती जेते थर मु जाइछि सब बेले तांको ए जिंस बापा गाइड करती सब बेले मो सहित मत कंप्लेन करती अरे भल कथा मु घर पुओ कि मत कहीं भल पाना तोते भल पाउछंती तोते तो लगी मत गाड़ी शुणा पड़ुची। तो आउ गोटे कथा बापा सब बेले कहती तू व्यस्त होना धीरे धीरे सब जिन ठीक हो धीरे धीरे से ता जीवन रे किछि ना किछि करिवो उन्नति करिवो तू व्यस्त होना ये जिन मत सांत्वना दियंती आशीर्वाद करती आश्वासना दियंती कोठी ना कोठी बापा माँ का आशीर्वाद थिले गोटे मनीष ता जीवन रे सब बेले कहनी से गोटे विशाल कोटिपति हो कि ये किंतु निज जीवन रे जेतिकी जोठी भी रहिबो जेतिकी भी इनकम करिवो जहाँ भी करिवो निज जीवन रे खुशी रे रही परिवो एटा मु गारंटी देके कहि परबी बापा माँ का आशीर्वाद सब बेले आम पाई कि आवश्यक रही आमे। तो सांग माने मुख्य कथा हो कि मो ससुर तो सतरे माने बहुत भल मनीष जड़े एतिकी मुझे जानी मो ससुर एका नुहति सासू मो हजबैंड भी बहुत सरलिया मनीष जो कहते सुधारिया गाईर बाछरी मोरे माने बहुत सरल मनीष जो कि बहुत किछि लोक तार जो से एमानकर तो छाड़ू सांग मैंने से बाटू को जीवानी ये कहबी मो ससुरंकर बापा जे सी जेजे ससुर आमर जे सी रेलवे रे सर्विस करथिले मुख्य कथा तो स्टार्टिंग मु स्टोरी आपन मान कहूँ जेजे ससुर आमर थिले रेलवे रे जिते से धीरे धीरे तांकर आखिरे किछि डिफेक्ट हैला पावरलेस हैला धीरे धीरे तांका आखि तो सेते से तांको जॉब टाको जेहेतु बापा आमर बड़ पु बापा को ना बापा से सोसाइटी रे थिले तो बापा दादा को देथिले दादा आमर दादा ससुर जे से आज नहांती आज के डेट रे दादा ससुर को कोठी ना कोठी से जॉबटा ठीक लगनी से पळे आछंती सेठू दादा ससुर टिके मुझे शुणी टिके रागी लोक किंतु दादा ससुर छाड़िला परे बापा बाध्य कि जॉबटा को आपणई बापा जॉब कला परे जेज घरे रही जाइछंती से ये माँ को भी जेजे माँ को पेंशन किसी आसे
ଆଉ ଜେଜେ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ କରନ୍ତି, ବାପା ବି କିଛି ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ଆଣନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ, ତା ବାଦେ ଘରର ବନ୍ଧୁବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ 3ଟା ପୁଅ 1 ଝିଅ। ତ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ କଥା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଝିଅଟା କେମିତି ବିଦା ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଯିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କଥା, ସତ କଥା। କାରଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର ପାଇଁକି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ମିଳିବା, ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ପାଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲସେ ବିଦା କରିବା, ତ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ନା, ସେ ଭିତରେ ବାପା ବି ଘର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ବହୁତ ସାରା ଛାତ ଘର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ଘର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ବନେଇ ଦେବା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ପଇସା ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଏଠୁ ସେଠୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ଯେ ୟାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ମେଳରେ ହଉ କି କିଛି କାହାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଛି, କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି କି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ପଳେଇ ଆସିଛି ନିଜ ଭିତରେ, କି ମୁଁ ଯେହେତୁ 10th ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ITI ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITIରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଦେବି, ଡିପ୍ଲୋମା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପାଇବି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ଯାହା ଚାହିଁବି ସେୟା କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମାଟା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁ କୋକାକୋଲାରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ କରିଦେ, ସେଠି 2 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଗଲା ପରେ ତୋର ଫ୍ୟୁଚର ପୁରା ବ୍ରାଇଟ୍, ଫ୍ୟୁଚରଟା ପୁରା ଭଲସେ ବନିଯିବ, ଆଉ ତୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋର ଡିପ୍ଲୋମା କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଡିପ୍ଲୋମା କରିକି ପିଲାମାନେ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମହାଶୟ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଯଦିଓ ନ ଶୁଣିନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବି ବାପା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଡିପ୍ଲୋମା କରିପାରେ, ବାପା ଯେଉଁଠି ଯାହା ସୁବିଧା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୋମା କରିବାକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। 1 ଇୟର ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 2nd ଇୟରକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ସୁବିଧା ହେଇପାରିନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦିଦିଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦିଦି 1 ଝିଅ, ତ ତାଙ୍କର ବାହାଘରରେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ବାପା ବି ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଲୋନ୍ ଉଠେଇକି ବାହାଘର ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାଟା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସୁବିଧା ହେଇପାରିନି। ଇଏ ବି ଲୋନ୍ ପାଇଁକି ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ହେଇପାରିନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଆଉ ଭଲ ବାଟଟାକୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, କି ସେ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମାକୁ, ସେଇଠି ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯଦିଓ ବାପା ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେନି, ତୁମେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର କରିକି ଦେଇପାରୁନଥିଲ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ତୁମର 10th ସରି ITI ସରିଯାଇଛି, ମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ବି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇସାରିଛ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ କେଉଁଠି ବି ରୋଜଗାର କରିକିରି ନିଜ ଷ୍ଟଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତ, 1 ଇୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଆରାମସେ, 1 ବର୍ଷର କଥା। ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଇଗୋ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛି, ସେ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଇଗୋଟା ରହିବା ବି ଆସିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସେଇଭଳିଆ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଥାଏ କି ଜେଜେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ବାପା ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ୍ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ଫିଟର ବାପା ଜଣେ, ଭାଇ ବି ଭଲ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି ଟେଲିକମ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ତ ସେଇଠୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଇଗୋଟା ରହିଯାଇଛି, ନା ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏତେ, ମୁଁ କାହିଁକି ବାହାରେ ଯାଇକି ଜବ୍ କରିବି, ମୁଁ ବୁଲିବି ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଅଏସ୍ କରିବି, କି ସେଇଠି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମୟଟା ଗଲା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ବହୁତ କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କରିବାକୁ ଅଛି। ସେଇଠି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନିଜ ଗାଁରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଏଠି ସେଠି କ୍ରିକେଟ୍ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମେନ୍ କଥା କ୍ରିକେଟ୍ ବହୁତ ଏମିତିରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ଯେଉଁ ବି କାମ ସେ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ଭଲ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ଇଏ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛି, ଯେତିକି ବୁଝୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାମ ଦିଅ ସେ ସେଇଟାକୁ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି, ମାନେ 100 ନହେଲେ ବି 70-80 ନିଜର କ୍ୟାପାବିଲି ହିସାବରେ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଗାଁରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥାଏ। ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ସମାନ ନଥାଏ। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି
ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁକି 24 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ନିର୍ଭର କରିବାଟା ଆମର ବୋକାମି, ଆମର ମୂର୍ଖାମି, ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ତ ଯେତେ ଦୂର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଜେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିକି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ କଥା। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାପାଙ୍କର ଯାହା ବି ପେନସନ୍ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମେନ୍ କରିକି ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା କାମ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହାଇଟ୍ରୁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କର ହାଇ ବିପି ବାହାରି ଆସିଛି ନା, ତ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ଖାଇଛି, ବୁଲେଇଛି, ବାପା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥାଏ ସେଇଠି ଆଘାତ ବାଜିଛି, ଯେଉଁଥିଲାଗି କି ତାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର, ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ରହିଲା। ତା ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଅଶାନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏମିତି ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାରିବାରିକ ଇଏରେ ସିଏ ବି ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି କିଛି ଏମିତି ରହିଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ, ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ବିଚାର, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତିକି, ସବୁ ପରେ ବି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ କଳାଟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ମନଟା, ସେଇଟା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା। ଇଏ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଛି ନଥାଏ, ପୁରା ଖୋଲା ହୃଦୟର ମଣିଷ। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ମାନେ ପୁରା ଭୋଲା ଭାଲା, ପୁରା ଭୋଳାନାଥ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସି, ତାପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି। ପଇସାଟା କେତେ ଜରୁରୀ, କାରଣ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ କିଛି ନହେଲେ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୁଣ ତ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କ'ଣ, ନିଜ ଜୀବନରେ କର୍ମ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ପେସାକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଥିଲେ, ସେ ଯାଉଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ଟେଲିକମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବି କିଛି ଦିନ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି କାମ କରିକିରି ସେ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା, ନିଜ ପେଟ ପୋଷିଛନ୍ତି। ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି କେମିତି ସଂଘର୍ଷ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ମନ୍ଥଲି କିଏ 10,000 ଇନକମ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ମଣିଷ 50,000 ଇନକମ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ମଣିଷ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବି ଇନକମ୍ କରୁଛି। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କି ଆମେ ସେଇ ପଇସାରେ କିଏ 50,000 ଇନକମ୍ କଲେ ବି ତାକୁ ମାସ ଶେଷକୁ ପାଉନି, କିଏ 10,000 ଇନକମ୍ କଲେ ବି ସେ ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚିକିରି 2 ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁଛି। ଏ ରହୁଛି କଥା। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲି, ଏବେ ତ ଆମେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଆସ୍ତେ 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 ଚାଲିଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛୁ, ଚାଲିଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି କେତେ ତାରିଖ? ଆଜି 29 ତାରିଖ, ବୁଧବାର। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ମାନେ ବଢ଼ିଛି କି କମୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଦେଖୁନି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ହେବ, ବାତ୍ୟା ହେବ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା। ଆଉ ମୋର ବି ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମିତି, ହୁଏତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ହୁଏତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଯାହା କିଛି ଶିଖିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁକି, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରଖିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ 10th ପାସ୍ କରି ଯାଉଛି, +2 ପାସ୍ କରି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବା ଉଚିତ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ କି ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବି, ନିଜର ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ ତମକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କର କି କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ଇନକମ୍ କରିକିରି ନିଜ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ କର, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ 20-25 ବର୍ଷ କି 27-28 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ, ନିଜ ପରିବାର ଆଗକୁ ନେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଚିତ କଥା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଦୂର ମୋ ଜୀବନରେ ହେଉ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉ ଯାହା ବି କିଛି ଶିଖିଲି,
से जिनस मुझा हूँ उचित कथा बोलिकी मुझे आपण मान सहित सेयार कर भावुची कि आमे जिते शीघ्र पारिबा गोटे छुआ पुओ हो कि झील हो इनकम करवा उचित जो कि बापा माँ को टी आमे हल्का करिपरिबा सेमानकु कांधरू बोझ टी हल्का करिपरिबा एटा हूँ मुख्य कथा आमे तांको पाई कि कौन करवा न करवा सेटा अलग कथा किंतु निजे तो निजको निजर खर्च तुले पारिबा निजको तो निजर जो स्टडी हो कि निज जीवन निज खाइबा पिंधिबा पोशाक सब जिनस निजे तो तुले पारिबा तो सेतिक जदि करि परिबा ताले बापा माँ निहित आम ऊपर खुशी हेबे तांको टिके हल्का लागिबो कि नाइ मो पिला भल बाटरे दी पैसा इनकम करूचे निज जीवन माने भरण पोषण करी से आगु आहरी पाठ पढ़ी पारुचे कि किछि ता निज जीवन रे करि पारुचे तो संग माने ये होची मोर कहिबार उद्देश्य कहिबार कथा जदि वीडियो भल लागता तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहिली नमस्कार समस्त भले थांतु खुशी रे थांतु।